Good evening, friends. Today in Parthian weather video is about Taukte cyclone, which is forming by this weekend over Arabian Sea. This is really a very unusual situation because cyclone has never formed in Arabian Sea before onset of southwest monsoon, that too in May. So this is unusual scenario here. Let's see what are the factors that influence this cyclone. First, sea surface temperature, which is very much favorable for a cyclone to form. This is an unbelievable scenario because 28 degrees above is itself enough for a cyclone to form, but we have more than 31 degrees Celsius of temperature over Southeast Arabian Sea. And this image states about tropical waves, Madden-Julian oscillation, Rossby wave and Kelvin wave. If you see here, this one over Arabian Sea, we have that red circle, blue circle and black circle. Blue is Kelvin, atmospheric Kelvin, and red circle is Rossby and black circle is Madden-Julian oscillation. This is very much intact, and Madden-Julian oscillation, the king of waves, is very strong over West Indian Ocean, and this gives us the very good scenario for us for a system to form. This is a very favorable situation for us, and this is approximately around 18th 19th also we have a good situation for a system to sustain. And this is Madden-Julian oscillation RMM diagram. If you see in this loop, inside this there is a green color, and which green color is a forecast. Okay, now MJO is in West Indian Ocean, and weekend again it is coming back to West Indian Ocean again, like this. So there is a loop of MJO. Around 16th 17th it will be in West Indian Ocean again. So this will create two scenarios. Two anticyclones will be forming. That is, since it is in West Indian Ocean and along the Arabian Sea, one anticyclone will be forming over Africa, and another anticyclone will be forming over Bay of Bengal and Central India. And this MJO will be at the center over Arabian Sea, which is favorable position for the upcoming system. So this is what I said. There is a mid-level ridge over central India and also over Africa. This is anticyclone at mid to upper level of the atmosphere. This will drive the system parallelly along this ridge. So this is where MJO is very much favorable, and on the left and right side there will be a dry air occupying. So the system will be moving from south to north along the coast of India, and it might hit Gujarat, Pakistan later by early next week, around 19th or 20th. This is 15th and 16th May, the situation of the system. It is near coastal Karnataka and Goa. So what happens is that from 14th there is a low pressure area likely to form over Southeast Arabian Sea, and this could bring widespread rainfall over Kerala, south coastal Karnataka, and also over parts of Tamil Nadu. Especially Western Ghat districts of Tamil Nadu should get heavy rain from 15th onwards. On 16th May also, 15th and 16th May generally Tamil Nadu will be getting Western Ghat districts will be getting heavy rain, but other districts like central parts of Tamil Nadu and coastal Tamil Nadu might be getting moderate rainfall on 15th and 16th. This includes Chennai, Kanchipuram, Tiruvallur and Chengalpet districts also parts of Velur, Tiruvannamalai and other parts of north interior Tamil Nadu, which will be getting moderate rainfall on 15th and 16th. So with this I am coming to a conclusion like cyclone is going to form in Arabian Sea by 15th or 16th. So this is surely unusual before onset of southwest monsoon in Arabian Sea. MJO and Rossby wave is supporting. Kelvin increases the sea surface temperature.
14th May, a low pressure to form over Southeast Arabian Sea and intensify gradually and move northward. So widespread rainfall to begin over Kerala from 14th. South and Western Ghat districts of Tamil Nadu to receive heavy rainfall from 14th, and this rain will continue till 17th over Western Ghats. Central and coastal Tamil Nadu to receive moderate rainfall on 15th and 16th. So with this I am concluding this video. Thanks for watching. Now let me continue in Tamil. வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து வரப்போது 14ஆம் தேதி அது ஒரு தாக்தே அப்படின்ற புயல் அரபிக்கடலில் உருவாக போகுது. இது ரொம்பவுமே ஒரு அன்யூஷுவலான ஒரு சுச்சுவேஷன். அதாவது தென்மேற்கு பருவமழை உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு புயல் அரபிக்கடலில் உருவாகிறது இதுவே முதல் தடவை. மேபி இதுக்கு முன்னாடி எப்போ உருவாச்சுன்னு தெரியல, பட் ரொம்ப ரேரான ஒரு விஷயம் இது. ஸோ அப்படி தான் இதை பார்க்க போகுது. இது உருவாகிறதுக்கான காரணங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். கடல் மட்ட தட்பவெப்பம் பார்த்திங்கன்னா 37 டிகிரிக்கு மேலே இருக்குது தென்கிழக்கு அரபிக்கடலில். இது வந்து மிக சாதாரணமான ஒரு சூழ்நிலை. ஏன்னா 28 டிகிரிக்கு மேலே இருந்தாலே வந்து ஒரு புயல் உருவாகிறதுக்கான ஒரு சப்போர்ட்டு கிடைக்கும். ஸோ இது 31 டிகிரி இருக்குன்றதுனால நிச்சயமாக இந்த புயல் ஒரு தீவிர புயலாக உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ஜேஓ, ராஸ்பி மற்றும் கெல்வின் அலைகளை காமிக்குது. ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி பாருங்கள், ஆக்சுவலாக நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா இந்த கெல்வின் அலை நீல கலர்லேயும், ராஸ்பி ரெட் கலரில், சிகப்பு கலர்லேயும், அப்புறம் கருப்பு கலர் இருக்கிறது என்ஜேஓ. ஸோ இது மூணுமே வந்து மேற்கிந்திய பெருங்கடலில் வந்து ஒட்டி இருக்குது. ஸோ 16, 17 தேதிகளில் வந்து என்ஜேஓவின் தாக்கம் அதிகரிக்கிறது. அதே போல் வந்து 18, 19 வந்து என்ஜேஓ வந்து அரபிக்கடலில் அதிக வலுப்பெறுது. ஸோ இதனால் வந்து டெஃபினட்டாக வந்து இந்த புயல் உருவாகி அதனுடைய வலுவை வந்து தக்க வைக்கிறதுக்கான ஒரு நல்ல ஒரு சூழ்நிலை அரபிக்கடலில் இருக்குது. இது மேடன் ஜூலியன் ஆசிலேஷன் சொல்லுவோம், என்ஜேஓ. இது பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இந்த பச்சை கலர் பாருங்கள், இந்த பச்சை கலரில் இருக்கிறது தான் ஃபோர்காஸ்ட்டு. இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ மேற்கிந்திய பெருங்கடலில் இருக்குது. இது திரும்பவும் இப்படி கிழக்கிந்திய பெருங்கடலில் இருக்குது. திரும்பவும் மேற்கிந்திய பெருங்கடலுக்கு 16ஆம் தேதி வரப்போகுது. ஸோ இது வர்ற அன்றைக்கி தான் அந்த புயல் உருவாகுது. ஸோ இந்த புயல் உருவாக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஆஃப்ரிக்கா மேலேயும் இந்தியா மேலேயும், வங்கக்கடல் இந்தியா நிலப்பரப்பு மேலேயும் ஒரு வறண்ட காற்று உருவாகும். இதுக்கு நடுவில் அரபிக்கடலில் மட்டும் ஒரு ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய காற்று இருக்கும். ஸோ இது வந்து இந்த புயலை வடக்கு திசையை நோக்கி நகர்த்துறதுக்கு ஒரு சாதகமான சூழ்நிலையை உருவாகும். இதுதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ வறண்ட காற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெள்ளை கலர் லைன் இருக்குல்ல, இது ரெண்டும் இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே வறண்ட காற்று தான். இதே மாதிரி இந்த சைடும் வந்து வறண்ட காற்று தான் இருக்குது. இங்கே மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈரப்பத காற்று இருக்குது. ஸோ ஈரப்பத காற்று இருக்கும்போது இந்த வறண்ட காற்றுக்கு பக்கவாட்டாக தான் புயல் எப்போவுமே நகரும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் உருவாக்கக்கூடிய அந்த புயல் வந்து வடக்கு திசையை நோக்கி நகர்ந்து குஜராத், பாகிஸ்தானை நோக்கி நகரத்துக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. ஸோ இந்த நகருதல் பார்த்திங்கன்னா அந்த பக்கம் நகரும்போது 19, 20 தேதிகளில் அங்கே கரையை கிடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. பட் குஜராத் வரைக்கும் போகுமா அப்படின்னு கேட்டாக்கா தெரியல. மேபி மகாராஷ்டிராவில் எங்கேயாவது கரையை கிடக்குதா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இது வடக்கு நோக்கி நகர்த்துறதுக்கு இந்த 2 வறண்ட காற்று இந்த பக்கம் இருக்கிறது தான் காரணம். ஏன்னா என்ஜேஓ வந்து அரபிக்கடலுக்கு மேலே இருக்குது. 15, 16 மே அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய சூழ்நிலை இதுதான். வடக்கு நோக்கி நகர ஆரம்பிக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா கடலோர கர்நாடகா பகுதியில் இருக்குது 15, 16 தேதியில். ஸோ 15ஆம் தேதி பார்த்திங்கன்னா மிகவும் ஒரு பரவலான கனமழை மிக கனமழை பெய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கேரளாவில். அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழகத்தின் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களிலும் கனமழை பெய்யும். அதே போல் தென் தமிழகத்தில் பரவலாகவும், வட தமிழகத்தில் உள் மாவட்டங்களில் பரவலாகவும் மிதமான மழைக்கு இருக்குது. கடலோர மாவட்டங்களில் 15ஆம் தேதி பார்த்திங்கன்னா லேசான மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. 16ஆம் தேதி பார்த்திங்கன்னா கடலோர தமிழகத்தில் வந்து மிதமான மழை, சென்னை உட்பட மிதமான மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி பாண்டிச்சேரியிலேருந்து நாகப்பட்டினம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கடற்கரை மாவட்டங்களில் வந்து மிதமான மழையும், சில இடங்களில் கனமழையும் பெய்யும். கேரளாவிலையும் 16ஆம் தேதி வந்து கேரளா மற்றும் கடலோர கர்நாடகாவில் வந்து கன மற்றும் மிக கனமழை பெய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது.
என்னுடைய ஃபோர்காஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒரு புயல் உருவாக போகுது 15 இரவு அல்லது 16 காலையில் வந்து தென்கிழக்கு அரபிக்கடலில் புயல் தாக்தே உருவாக போகிறது. என்ஜேஓ ராஸ்பி அலை வந்து இதுக்கு ஆதரவாக இருக்குது. இந்த புயல் வந்து தென்மேற்கு பருவமழை உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி அரபிக்கடலில் இந்த புயல் உருவாகிறது வந்து ஒரு அதிசயமான ஒரு விஷயம். என்ஜேஓ ராஸ்பி அலை சாதகமாக இருக்குது. கெல்வின் வந்து இப்போது கடல் மட்ட தட்பவெப்பத்தை அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ அது வந்து மிகவும் சாதகமான ஒரு விஷயம் புயல் உருவாகிறதுக்கு. 14 மே வந்து ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தென்கிழக்கு அரபிக்கடலில் உருவாகி அது 15-16 தேதியில் புயலாக உருவாகி வட திசையை நோக்கி நகரும். அப்புறம் வந்து கேரளாவில் 14ஆம் தேதியிலேருந்தே வந்து பரவலாக மழை பெய்ய தொடங்கும். 15-16 கன மற்றும் மிக கனமழை இருக்கும். இதே போல் தெற்கு மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி தென் தமிழகம் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களான தமிழகத்தில் 14ஆம் தேதியிலேருந்து கனமழை பெய்யும். இது வந்து 17ஆம் தேதி வரைக்கும் தொடர வாய்ப்பு இருக்குது. மத்திய மற்றும் கடலோர தமிழகத்தில் 15 மற்றும் 16ஆம் தேதி மிதமான மழை பெய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதுதான் என்னுடைய ஃபோர்காஸ்ட். ஸோ இதை பற்றி நான் அடுத்த வீடியோ வந்து இன்னொரு நாள் கொண்டு வரேன். ஸோ இதோட இன்றைக்கி இந்த ஃபோர்காஸ்ட் முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ பார்த்துக்கணும், கேரளாவில் மிக ஆபத்தான ஒரு சூழ்நிலை இது. ஏன்னா காற்றின் வேகமும் அதிகமாக இருக்கும், மழையும் தீவிரமும் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் வந்து அவங்க இன்னும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். நன்றி, வணக்கம்.